ಆನೇಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೊಡ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ರಾಮ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಆನೇಕಲ್, ರಾಗಿನಾಡು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ರಾಮ್ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಆಯೋಜಕರು ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಇನ್ನು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮಾರು 93 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ರಾಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶರಾಕ್ಷರಪ್ಪ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್, ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಆನೇಕಲ್ ರಾಗಿನಾಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಮರಾಜ್ ಅರಸ್, ಎನ್ಸಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು, ವೈದ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. Also, we organize health camp, health checkup camp for all the students, staff of Sri Sai Ram College of Engineering, and that has been supported by Kaveri Hospital, I hope, right? So, on behalf of entire Sai Ram family, on behalf of all of you, I wholeheartedly thank the officials from Indian Red Cross Society here for collectively blood samples, and also officials from hospital here to check medical checkup for all our students as well as staff of the Sai Ram College of Engineering. Coming to the blood donation, every year we are doing this blood donation camp twice. One on the birthday of our own founder chairman, Benjamin Jones Barola, sir. On his birthday, we arranged a donation camp. And another one, the great president of India, Dr. APJ Abdul Kalam. On these 2 days, we organize blood donation camp. You know that both are very great people for the serve for our own South India for the betterment of many students with respect to the education. Without saying the cash, greed and other things, Sir has given a life to many people. Our corporate chairman sees result his dream, and now we are carrying the legacy of our own former chairman. And another one, everybody knows, he started his journey, he born in Tamil Nadu, and he reached the highest position of the country as a President of India, worked in ISR, and he also a man behind the program to testing. I don't know how many of you are aware of what is Pokhran. Everybody knows about Pokhran. It's a nuclear weapon testing, right? It's a nuclear weapon. He's a man who began to testing the nuclear weapon. That's very. So we are celebrating both great personalities. On the occasion, we are also collecting blood donation were organized, and you know that donation of blood is going to save many lives. ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಿದ್ಯಾದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ.
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ರಕ್ತದಾನ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡೊನೇಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ 1 minute. I think doctors are here to give a lot of inputs because they are advanced in this profession and they are taking a lot of precautions when collecting the blood, and that is going to help 3 people. So nothing will happen. You all youngsters you can donate blood, but only thing is there are certain restrictions that they will address, and especially there is some norms. You should have certain weight, and some people who are suffering from very asthmatic or some other disease, they are not able to donate. People who are using some inhalers, they are not supposed to give the blood. Otherwise, you are literally you can give the blood, you can donate the blood, and that blood once you donate within few days, it will you can regain it back. So we are going to save a lot of lives. Today, our doctor technicians are here to give complete information about the blood, and we are going to save the lives. This I thank Shamraz us taking ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು 4 ಮಾತು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುವವರು ದಯಮಾಡಿ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. 18 ವರ್ಷದಿಂದ 60 ವರ್ಷ ತನಕ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು 65 ವರ್ಷ ತನಕ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ವೇಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ 50 kg ಬೇಕು. ಪಲ್ಸ್ BP ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಏನಾದರೂ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದರೂ ಶುಗರ್ ಇದೆಯಾ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದ್ದರೆ, ಇದು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಆದ ನಂತರನೇ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಏನು ಪೇನ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಿಂಚ್ ಪೇನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಬಂದು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾರು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಂದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡೊನೇಷನ್ ಇಂದ 3 ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 200 ಜನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಧಾರಣ 600 ಜನರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ರಕ್ತದಾನ ಜೀವದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ 3 ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಣ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 39 ಬ್ಲಡ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಟಿಲ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ನೋಡಿದೆ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ನೋಡಿದೆ, ಕೊರೋನಾ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ
ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಪೇಷಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಪ್ರಿಪೇರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವತಃ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವರು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಸೊ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಕಾರಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಅನುಕೂಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸತ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಸತ್ತು, ಭಯ ಪಟ್ಟು ಸತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 48 hours ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ನಮಗೆ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರು ನೋಡಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಬರೀ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಫೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಂತ ನಾನು ನೋಡಿದಂತ ಅದೇ ತರ ಸುಮಾರು ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಾನು ನೋಡಿದಂತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಏಕೈಕ ಕಾಲೇಜು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೋಗೋದು ಸಾಧ್ಯ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಏನು, ಮುಂದೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುಮಾರು 50 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಬರೀ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, NCC ಇದೆ, NSS ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೌಟ್ ಸಹ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೌಟ್ ಅದೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ನೀವು 3 ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ, 4 ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ನಂತರ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಾಗ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವ್ಯವಸಾಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಬದುಕುವ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಗಲೇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೋಮಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಏನು ಪೀಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ PD ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಕಾರಣ ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಮಾತಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಗಿನಾಡು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, NCC, NSS ಮತ್ತು ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ರಕ್ತದಾನ ಒಂದು ಮಹಾದಾನ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ದಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಭಾಳ ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ರಕ್ತದಾನವೂ ಒಂದು ಮಹಾದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೀವಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರೊಂದು ಓದ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಾಗಲಿ, ಅವ್ರ ನೈಬರ್ಸ್ಗಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು 2 ಸಾರಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಫೆಲೋ ಲಯನ್ ಮುತು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಈ ದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ದಿನದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಆನೇಕಲ್ ರಾಗಿನಾಡು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಹೋನ್ನತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು, ರಕ್ತದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 150ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಾರಾಯಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ
ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಇವರ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.